കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 3.0. ലേൺവൈസ് അക്കാദമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 3.0 ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗരിതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലേൺവൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക. നമ്മളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ അടക്കം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. 7592939616 എന്നതാണ് ആ നമ്പർ. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അപ്കമിംഗ് ഇഗ്നോ എക്സാംസ്. താങ്ക് യു. Hello everyone, welcome to LearnWise Igno Focus 3.0. So നമ്മൾ in the video we'll be doing the ultimate previous question paper analysis of BGC 104. നമ്മുടെ B ഇംഗ്ലീഷില BGC 104ന്റെ previous question paper analysis ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so let's get started. Introduction. Welcome to the IGNO TEEPYQUA in-depth analysis and predictive exam guide tailored for BGC 104 British Poetry and Drama 14th to 17th century. This guide is meticulously crafted to equip IGNO students with strategic insights and a forecast preparation plan for the upcoming December 2024 term and examination. By merging syllabus mapping, past year paper trends, and predictive analytics, we aim to make your exam preparation efficient, targeted, and result-oriented. So, നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ BGC 104 completed നിങ്ങൾ 10% confident and you will be very equipped for writing this exam. Purpose and approach. This guide's primary goal is to simplify your preparation journey by providing a clear understanding of the BGC 104 syllabus and its connection to past examination trends. And analysis of repeated questions in high probability topics, saving you time and effort. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സാംസിന് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എക്സാം ഇങ്ങനെ നിയറിംഗ് ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം ഒട്ടും സഫീഷ്യന്റ് ആവില്ല. സോ നമ്മൾ വളരെ ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം ഫോക്കസ് രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. Okay, so model answers that mirror IGNO's evaluation criteria, helping you internalize key concepts and presentation skills. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട്, സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻസേഴ്സും സൊല്യൂഷൻസും എല്ലാം നമ്മുടെ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. We employ a data-driven approach, leveraging past question papers and syllabus structure to uncover patterns and insights. The predictive elements of this guide ensure that your preparation aligns with topics most likely to appear in the December 2024 TEE. Document structure. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ആക്കിയത് നമുക്ക് നോക്കാം. First part is the introduction. An overview of the guide's objectives, methodology, and structure, setting the stage for a streamlined study approach. Second, we'll be having a syllabus mapping by blocks, units, and topics with exam relevance. This section provides a granular breakdown of the syllabus, mapping each block and unit to its frequency and importance in past exams. Third, comprehensive exam pattern analysis. Insights into question formats, topic distribution, and thematic focuses based on previous year's papers. Fourth part, we have a repeated questions analysis by blocks, units, and topics. A detailed look at recurring questions to prioritize critical study areas. Fifth is topic probability and prediction analysis. A forecast of high probability topics and themes for the December 2024 exam based on historical trends and syllabus emphasis. Sixth, predictive question paper for December TEE 2024. A more question paper designed to simulate the upcoming exam, offering a realistic practice experience. Seventh one, model answers with evaluation criteria. Well-structured sample answers aligned with IGNO's grading rubrics, emphasizing analytical depth and clarity. Key features and benefits. 1.
Strategic focus. By connecting the syllabus to past papers, this guide identifies priority areas for study, enabling you to allocate time effectively. Second is predictive accuracy. With a data-centric methodology, the predictive section ensures you stay ahead by concentrating on the most likely exam topics. Third, comprehensive preparation. The combination of past trends, model answers, and a predictive question paper ensures holistic preparation. Fourth is enhanced confidence. Detailed explanations, analysis of recurring themes, and practical exercises enhance your readiness and reduce exam anxiety. Uniqueness of BGC 104. This course spans a rich tapestry of British poetry and drama, exploring works from Chaucer to Shakespeare and beyond. By examining themes like humanism, metaphysics, social criticism, and Renaissance ideals, students gain insights into the evolution of literary expression. The guide acknowledges the unique analytical depth required for BGC 104 and emphasizes this throughout. Prepare confidently with this guide, leveraging the knowledge of past trends and targeted predictions. With diligent use, you will be equipped not only to excel in the December 2024 exam, but also to deepen your understanding of British poetry and drama from 14th to 17th centuries. Let's embark on this journey to success together. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിലബസ് മാപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം മാക്ബത്ത് ആണ്, നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മാക്ബത്ത് ആണ്. അതിനുശേഷം വി ഹാവ് ഫ്രം ദ ബ്ലോക്സ് ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ഡൺ ആണ്. അതിനുശേഷം വി ഹാവ് മാർലോയുടെ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചാസർ ആൻഡ് സ്പെൻസർ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഒരു പൈ ചാർട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന 100% നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നതിനകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സിലബസ് മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് എക്സാം റെലവൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കും ആ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ ടോപ്പിക്സുകളും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാംസിന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ആൻഡ് ഓൾസോ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് 3 ലെവൽസ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൺ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവലിന്റെ ബേസിസിൽ ഹൈ ലെവൽ, മീഡിയം ലെവൽ, ലോ ലെവൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 ബ്ലോക്സും ഈക്വലി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആൻഡ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ തന്നെയാണ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ബ്ലോക്ക് ബൈ ബ്ലോക്ക്. സോ ബ്ലോക്ക് Chaucer and Spenser. Main important topics we have is Chaucer's art, wife of Bat's prologue, Spenser's sonnets. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്, which means നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹൈ തന്നെയാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ബ്ലോക്ക് ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ഡൺ. അതിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സുകൾ വരുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിയൻ സോണറ്റ്സ്, ഡൺസ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹൈ തന്നെയാണ്. Then we have the block Marlowe, Dr. Faustus. അതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തീംസുകളാണ് ടോപ്പിക്സുകളാണ് തീംസ്, ക്രിറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ്സ്, ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് അനാലിസിസ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ് ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ബ്ലോക്ക് ഷേക്സ്പിയർ മാക്ബത്ത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന തീംസ്, critical perspectives and Macbeth analysis, and frequency on the 22 and its level of importance is very high, which means ഏറ്റവും നമുക്ക് എല്ലാ ബ്ലോക്സുകളും ഈക്വലി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. Syllabus mapping by blocks, units, and topics with exam relevance. This section maps the syllabus components of BGC 104, British Poetry and Drama, 14th to 17th century, to their relevance in past IGNOU exams. By analyzing the frequency of appearance of blocks, units, and topics in question papers, students can identify high priority areas and focus their preparation accordingly. സോ കീ ഒബ്സർവേഷൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേബിളിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്രോസ് ബ്ലോക്സ്. So the bar graph illustrates the number of questions derived from each block in past exams. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷേക്സ്പിയർ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ആണ്, വിച്ച് ഹാസ് എ ഹൈയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 22 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ആണ്, അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി പറയുന്നത് 20 ആണ്. ദിസ് indicates a strong emphasis on Shakespeare's works, particularly Macbeth, making it a critical focus area. Second is topic importance levels.
All blocks are categorized as high importance due to their consistent appearance in exams. The pie chart visually affirms the uniform significance of these blocks in contributing to the exam content. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 ബ്ലോക്സുകൾ നമുക്ക് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ലെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. 4 ബ്ലോക്സും ഈക്വലി നമുക്ക് ഹൈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്സുകൾ തന്നെയാണ്. Data table. The accompanying table lists each block, its relevant topics, and the frequency of the occurrence in past exam. This structured layout makes it easy to pinpoint which topics are most critical for preparation. Recommendations. Prioritize studying Macbeth and Shakespearean sonnets as they are historically tested frequently. So, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് നോക്കേണ്ട ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മാക്ബത്ത് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷേക്സ്പിയറിൻ സോണറ്റ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ തീംസും ക്രിട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ്സും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സും ഡണ്ണിന്റെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. Allocate time proportionately to each block based on their historical importance, ensuring balanced preparation. കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്സാം പാറ്റേൺ അനാലിസിസ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് നമ്മുടെ എക്സാംസിന് നോർമലി നമുക്കൊരു 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ്എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് നോട്ട്സുകൾ ഉണ്ട്, റെഫറൻസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും ഉണ്ട്. സോ ഈ 4 നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പിന്നീട് വരുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്, പിന്നെ വരുന്നത് റെഫറൻസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റും, നാലാമത് വരുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസുമാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ബൈ ബ്ലോക്സ്. ഇനി ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോസർ ആൻഡ് സ്പെൻസറിൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ആണ് തോന്നി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം യെല്ലോ ഇസ് മാർക്കിംഗ് ഫോർ ദി എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാം നമ്മളുടെ ചോസർ ആൻഡ് സ്പെൻസറും, പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഷേക്സ്പിയർ മാക്ബത്തും, പിന്നെ നമുക്ക് ഷേക്സ്പിയർ ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കും, ലാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സും. പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കുന്നത് ചോസർ ആൻഡ് സ്പെൻസറിൽ നിന്നും, പിന്നീട് നമുക്കുള്ളത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മാക്ബത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ബ്ലോക്ക് മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ചോസറും സ്പെൻസറും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാം പാറ്റേൺ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് അനാലിസിസ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എത്രയൊക്കെ തവണയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആൻഡ് അതിന്റെ ബേസിസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നമ്മുടെ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 40% ആണ്. നോർമലി നമ്മുടെ എസ് എക്ക് ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സുകളാണ് തീമാറ്റിക് എസ്സീസ് ഓൺ മാക്ബത്ത്, ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ചോസേഴ്സ് വർക്ക്സ്. പിന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് 25% ആണ്. അത് നോർമലി ചോദിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ്, നമ്മുടെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രിയും സോണറ്റ്സും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ റെഫറൻസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞ 20% ആണ്. നോർമലി ചോദിക്കുന്ന കോമൺ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഫ്രം മാക്ബത്തും ഡൺസ് പോയംസ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 15%ഉം ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ തീംസ് ഇൻ വൈഫ് ഓഫ് ബാറ്റ്സ് പ്രലോഗ്.
ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്ക് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ രീതി നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോസർ ആൻഡ് സ്പെൻസറിന്റെ ബ്ലോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പെർസെന്റേജ് 30%, ഷോർട്ട് നോട്ട്സിന് 20%, കോണ്ടെക്സ്റ്റുവലിന്റെ 10, ആൻഡ് റിമെമ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് 40% ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ഡൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഒരേ പെർസെന്റേജ് 25% ആണ്. ലീസ്റ്റ് വരുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് 20%, ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളതാണ് മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോസസിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് തോന്നിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഏറ്റവും ലെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസുമാണ് 15%. പിന്നെ എസ് എ 20%, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് 30%. Then we have ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മാക്ബത്ത് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കിൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 25%, ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിന് 25%, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് 20%, ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ 30%. Comprehensive exam pattern analysis. This section analyzes the structure and areas of the IGNOU term and examination for BGC 104, British poetry and drama 14th to 17th century based on historical trends. Key observations. Question formats നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the bar chart illustrates the frequency of different question formats. Essays നമുക്ക് 40% ഷെയർ ആണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് 25% ഷോർട്ട് നോട്ട്സും 20% റെഫറൻസ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15% ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ്. Essays often require thematic exploration of works such as Macbeth, Dr. Faustus, and Chaucer's contributions. Short notes and contextual questions emphasize specific literary concepts like metaphysical poetry, sonnets, or social critiques. Block and units coverage. The stacked bar chart depicts the distribution of question types across syllabus blocks. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ്സേയും ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോർമലി വരുന്നത് ചോസർ ആൻഡ് സ്പെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഷേക്സ്പിയർ മാക്ബത്തും. പിന്നെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചോദിക്കുന്നത് മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോസസിൽ നിന്നും പിന്നെ ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ഡണ്ണിൽ നിന്നുമാണ്. Short notes shows balanced representation across blocks, emphasizing diverse preparation. Third is mark distribution trends. Essays typically account for the largest portion of marks per block, reflecting their analytical depth. Short notes and contextual questions offer concise, high-yield opportunities for scoring. Critical analysis questions require deep insights, often challenging but rewarding for well-prepared students. Recommendations for preparation. Focus heavily on essay preparation, especially thematic questions from Macbeth and Dr. Faustus. ഏറ്റവും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോമിനന്റ് വർക്ക്സ് ഉണ്ട്, രണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രാമാസ് ആണ്. ഒന്ന് മാക്ബത്തും മറ്റേത് ഡോക്ടർ ഫോസസ്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പ്ലേസിൽ നിന്നും എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോർമലി ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ അതിന്റെ തീംസും കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആൻഡ് റെഫറൻസ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ സോണറ്റ്സ്, മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് എക്സർട്സ്. Review past trends to identify high probability blocks and prioritize critical analysis for Chaucer and Spenser. ഇനി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഏത് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഷേക്സ്പിയർ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും, പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളത് മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും, ദെൻ വി ഹാവ് ഷേക്സ്പിയർ ഡൺ, ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചോസർ ആൻഡ് സ്പെൻസറിൻ്റെത്. റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് മാർക്സ് അലൊക്കേഷൻ. ബ്ലോക്ക് വൈസ് നമുക്ക് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം, അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ആൻഡ് ഓൾസോ അതിന്റെ ആവറേജ് മാർക്സ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. So block Chaucer and Spenser. Discuss wife of Bath's prologue as an example of social criticism. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി പറയുന്ന 4 ആണ് ആൻഡ് average marks 20. And similarly for Shakespeare and Donne, the most repeated question എന്ന് പറയുന്നത് explain the theme of immortality in Shakespearean sonnets. Frequency 5, average marks 20. Then we have the block Marlowe, Dr. Faustus. ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അനലൈസ് ദ തീം ഓഫ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് അറഗൻസ് ഇൻ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ്. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിന്റെ ആവറേജ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണ്.
Then we have Shakespeare Macbeth. Recurring question is Macbeth a victim of his own character or circumstances discussed? Frequency 7 ആണ്, average marks 25. Repeated questions analysis by blocks, units, and topics. This section highlights recurring questions in BGC 104, British Poetry and Drama 14th to 17th century exams based on past papers, providing students with a targeted study framework. Key insights, recurring questions. The bar chart illustrates the frequency of recurring questions across syllabus blocks. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും 7 repetitive questions ആണ് അതുള്ളത്. 7 repetitive times ആണ് questions ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് is Macbeth a victim of his own circumstances or character എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് 6 വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോസസിന്റെതാണ്. എംഫസൈസിങ് ഓൺ ദ തീം സച്ച് as pride and arrogance. പിന്നെ നമുക്ക് മാർക്സ് അലൊക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ recurring questions from Macbeth and Dr. Faustus are generally assigned 25 marks, reflecting their depth and complexity. Questions from Chaucer and Spenser and Shakespeare and Donne, average marks 20 marks. Strategic focus areas. Prioritize high-frequency questions, especially those from Macbeth and Dr. Faustus, as they do not only recur often but also carry significant marks. Repetition മാത്രമല്ല നല്ല heavy load of marks ആണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ബ്ലോക്സും carry ചെയ്യുന്നത്. Okay, then we have use the exact wording of past questions in practice to familiarize yourself with the expected exam language and structure. Recommendations for preparation. Allocate study time proportionally, emphasizing Macbeth and Dr. Faustus for essay and analysis-based questions. Revisit specific themes like social criticism in Wife of Bath's prologue and immortality in Shakespearean sonnets for balanced coverage. Then, develop comprehensive answers for recurring questions, focusing on conceptual clarity and structured arguments. Topic probability and prediction analysis. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആ ഒരു ബ്ലോക്കും അതിലെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചോസർ ആൻഡ് സ്പെൻസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, മീഡിയം ഉണ്ട്, ലോ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ഡണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ മാക്ബത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പും ഹൈയും ലോയും മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഹൈ പ്രോബിലിറ്റിയും മീഡിയം ഉണ്ട്, ബട്ട് ലോയിൻ്റെത് കുറവാണ്. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിലൂടെ ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്സിലെയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വരുന്ന ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. മീഡിയത്തിൻ്റെതും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ലോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ചോസർ ആൻഡ് സ്പെൻസർ ഇതിലെ ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. മീൻസ് ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഈ പറയുന്നത്. വൈഫ് ഓഫ് ബാറ്റ്സ് പ്രൊലോഗ്, സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം, സ്പെൻസർ സോണറ്റ്സും. അതേസമയം മീഡിയം ലെവൽ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോസേഴ്സ് ആർട്ട് ആൻഡ് വിഷനും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സും. പിന്നെ നമുക്ക് ലോ പ്രോബിലിറ്റി ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർട്വൈനിങ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ലിറ്ററേച്ചർ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ബ്ലോക്ക് ആണ് ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ഡണ്ണ്. അതിൽ ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് സോണറ്റ്സ്, ബേസിക്കലി ദ തീം ഓഫ്
ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയും പിന്നെ ഡൺസ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മീഡിയം പ്രൊബബിലിറ്റി ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ, ഡൺ സെൻസിബിലിറ്റി ആണ്. പിന്നെ ലോവർ പ്രൊബബിൾ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കവിലിയർ പോയട്രിയും ട്യൂഡർ പോയട്രിയുമാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ബ്ലോക്ക് മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ്. ഇതിലെ ഹൈ പ്രൊബബിലിറ്റി ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈഡ് ആൻഡ് അറഗൻസ് ഇൻ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസും തീംസ് ആൻഡ് മോട്ടീവ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിലെ മീഡിയം probability ടോപ്പിക്സുകളാണ് അലിഗറി ഇൻ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ്, റിനാസൻസ് ഐഡിയൽസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കിലെ ലോ probability ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമിക് സീൻസ് ഇൻ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയ ഷേക്സ്പിയർ മാക്ബത്തില ഹൈ probability ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്ബത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്, തീംസ് ഓഫ് ആംബിഷൻ ആൻഡ് ഫേറ്റ്. ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ മീഡിയം probability ടോപ്പിക്സുകളാണ് ലേഡി മാക്ബത്തിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ്സും ബാങ്ക്വറ്റ് സീനും. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ലോ probability ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഹെക്കേറ്റ്സ് റൂളും അപ്പാരിഷൻസ് ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻസും. Topic probability and prediction analysis. This section provides a detailed probability assessment for topics in BGC 104, British Poetry and Drama, 14th to 17th century, helping students prioritize their preparation for the December 2024 TEE. Key insights. High probability topics. Topics like Wife of Bath's Prologue, Social Criticism, Shakespearean Sonnets, Theme of Immortality, Pride and Arrogance in Dr. Faustus, and Macbeth character analysis, themes of ambition and fate are highly likely to appear. These topics frequently feature an essay and analysis questions, making them critical for preparation. Medium probability topics ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. We have Chaucer's Art and Vision, critical approaches to Shakespeare, and Lady Macbeth critical perspectives show modern recurrence. These are often tested as short notes or secondary essay themes. പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് low probability topics. അതില് less emphasized areas like comic scenes in Dr. Faustus or Hecat's role in Macbeth appear infrequently but shouldn't be entirely overlooked. Visual representation. The stacked bar chart showcases a distribution of high, medium, and low probability topics across the 4 syllabus blocks. Shakespeare Macbeth has the highest count of high probability topics, emphasizing its centrality in exams. Then we have the medium and low probability topics, balance the preparation for variety. Recommendations. Prioritize high probability topics. നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൈ probability topics. പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് മീഡിയം ലെവലും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് എ ലോവർ വൺ. Okay. So prioritize high probability topics. Allocate more time to key areas like Macbeth's themes, Dr. Faustus's character analysis, and Shakespearean sonnets. Then strategic coverage of medium topics. Prepare thoroughly for medium topics to secure marks in short notes or context-based questions. Then review low probability areas briefly. A quick revision ensures readiness for any unexpected questions. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒരു നമുക്കൊരു predictive question പേപ്പർ ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷനും ആൻസേഴ്സും എല്ലാം നമ്മുടെ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിലുണ്ട്. ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഇസ് ഒരു predictive question പേപ്പർ ആണ്. ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ എക്സാക്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കണം അതേ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So predictive question paper for December TEE 2024 courses BGC 104 British Poetry and Drama 14th to 17th century. Time 3 hours, maximum marks 100 ആണ്. So instructions നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആക്കിയിട്ട് സെക്ഷൻ എ, ബി ആൻഡ് സി എല്ലാ സെക്ഷൻസും കമ്പൽസറി ആണ്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ആൻസറിങ്ങിന്റെ രീതിയും അതിന്റെ അലൊക്കേഷനും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് directed under each section. Word limits are specified for individual questions. Write clearly and concisely. അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്ഷൻ എ ഉണ്ട്. റെഫറൻസ് ഫോർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാകും. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും 5 മാർക്കാണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് 20 മാർക്സ് ഉണ്ടാകും. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ 150 വേർഡ്സ് വീതമാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇതിൽ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഷുവർ ആണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതി പോവാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Sweet warrior, when shall I have peace with you? High time it is, this war now ended where we shall no longer can endure to sue. Second question, she's all stage and all princess eye,
nothing else is. Princes do not do but play us. Combat this, all honors mimic all wealth alchemy. Third question, though arts leave to fate, chance, kings and desperate men, and though with poison, war and sickness dwell. പിന്നെ നമുക്കുള്ള D is make peace therefore and grant me timely grace, that all my wounds would heal in little space. Last one, for brave Macbeth, disdaining for tune, with his branch steel, which smoked with bloody execution. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ സെക്ഷൻ ബി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയാൽ മതിയാകും. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 10 മാർക്സ് ഈച്ച് ആണ്. സോ ടോട്ടൽ 2 into 10 20 മാർക്സ് ആണ്. And ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ 200 വേർഡ്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് on any 2 of the following in about 200 words each. Okay, so write the theme of time and immortality in Shakespearean sonnets, the allegory in Dr. Faustus, the role of Lady Macbeth in shaping the narrative of Macbeth, social criticism in the wife of Bad Spurlock. And last section ആണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ സി ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും 20 മാർക്സ് ആണ്. സോ ടോട്ടൽ 3 into 20 60 മാർക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ 500 to 600 വേർഡ് കൗണ്ടിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട്. So, critically analyze the character of Macbeth as a tragic hero. Is he a victim of his own choices or circumstances? Another question, discuss the metaphysical elements in Donne's poetry with special reference to Death Be Not Proud. Next question, explore the themes of sin and redemption in Dr. Faustus. Next question, evaluate the representation of women and the rules in Chaucer's The Wife of Bad Spurlock. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എക്സാമിൻ ദ തീം ഓഫ് ആംബിഷൻ ഇൻ മാക്ബത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് ഫോർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ഓവറോൾ നറേറ്റീവ്. സോ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കോൺഫിഡന്റും നല്ല ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. സോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻസേഴ്സും സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ലേൺവൈസിൽ ആപ്പിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാം. പ്രിപ്പയർ വെൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദി എക്സാം കോൺഫിഡന്റ്ലി. താങ്ക് യു എവരിവൺ. നിങ്ങൾ ഇഗ്നുവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നുവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി പി ജി ഒക്കെ തന്നെ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലേൺവൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായുള്ള ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയുള്ള ഇഗ്നുവിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി, പി ജി, MBA ഒക്കെ നേടാം. 22ഓളം വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയറിന് ആവശ്യമായുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലേൺവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കൃത്യമായ മെന്റർഷിപ്പോടുകൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ലേൺവൈസിന്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ലേൺവൈസിൽ നിന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരുടെയും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയുന്നതിനും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലേൺവൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ലേൺവൈസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വാട്സാപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.